ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੀਆਂ ਜ਼ਫਰ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸਕਾਲਰ ਮੁਹੱਕਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਨਸਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੋਹਸਰ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾਵੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 7000 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅਸ਼ਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, तो इकट्ठे किए जान तो मेरे ख्याल है वो करोड़ों अशार बन जाते हैं सारे। तो ये तो सिर्फ सूफी लिटरेचर। तो उस तो बाद पाकिस्तान बनने तो बाद दूजा काम भी हो रहा है। मैं तुहानूं ये पूछना चाहना वा कि तुसी जिहड़ा पंजाबी दा जिहड़ा इजाज़ है इस कलाम दा, इहदी मकबूलीयत अगों पाकिस्तान दे विच इस हवाले नाल तुसी की वेख रहे हो कि किस तरह इहनूं अगे लिआउणा चाहिए पंजाबी? मतलब जी जे जिसे असीं पंजाबी दी गल करने आ ना जी जी आम तो ये कि मतलब टॉप 5 टॉप फाइव लेकिन चलो इनू तुसी अगे लै जाओ, तुसी इनू 12-5 भी कर लो तो भी निक्की गल नहीं है। निक्की गल नहीं है, सोहनी गल, सोहनी। बहुत मतलब भरवीं जबान है और बड़ी रिच जबान है जी जी। और ये जी सब तो वड्डी खूबी है ना कि ये दूजियां जबानां नूं अपने विच समो लैंदी है, ऑब्जर्व कर लैंदी। ये बड़ी वड्डी खूबी है, बहुत वड्डी खूबी, माशाअल्लाह। और शायद इसलिए कि मैं पंजाबी हाँ, साढ़े कोल मतलब हर चीज़ का एक लफ्ज़, मिसाल रिश्तियां की गल कर लो, जिन्ने रिश्ते पंजाबी दे विच ने, अच्छा जी, उर्दू अंग्रेजी कितने इन्ने रिश्ते, मतलब तुसी कदों कहना ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ज़्यादा है। तो ये जबान अपने थां से एक बड़ी मतलब बड़ी वर्थ है इसकी। तो इस जबान जिस असीं गल कर रहे हैं थोड़ा जिहा इबहाम आ जाता। असीं कहने कि जी पंजाबी जी पंजाबी पढ़ाई नहीं जाती। मैं क्योंकि टैक्स बोर्ड च रहा, इस वास्ते मैनूं अंदाज़ा है। ये अगर मैं नहीं भुलदा तो 1956 तो पंजाबी पढ़ाई जा रही है, लेकिन साडी डिमांड ये नहीं है लाजमी मजमून। साडी डिमांड है कि इहनूं लाजमी कीता जावे। ये गल वाज करन वाले जिस बंदियां नूं पता वो कहंदे कि जबान ते पढ़ाई जाती। कहना असीं चाहुंदे हां कि इसनूं लाजमी कीता जावे, लेकिन इत्थे मेरा थोड़ा जिहा ना इख्तलाफ है अपने शरीयत नाल। मैं ये कहना वा कि निरी किताब जबान ना पढ़ाई जाए, इहनूं जी ड्यू रिस्पैक्ट दित्ती जाए। वधिया गल, यानी पंजाबी नूं ओहदी इज्जत दित्ती जाए, ओहदा रुतबा है, ओहदा रुतबा कोई छोटी जबान। और मैं कई थावां ते गल कीती, मैं कहना कि जी तुसीं रिस्पैक्ट देने दा तरीका ना जी कल नूं तुसीं मतलब जबान लाजमी कर दिंदे हो। बच्चा जी इंटरव्यू देने वास्ते जाते कहना अच्छा तू पंजाबी पढ़ी, की फायदा होया? मतलब उसकी रिस्पैक्ट खराब हुई, वो भी हुई, जबान की भी हुई। तो इनू पहले मतलब ਇਹਦਾ रुतबा ਇਹਦਾ मकाम मुतयन किया जाए, वो बहुत जरूरी है। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ। हाँ, और ये नाल सब तो अहम चीज़ जी ना इनू रोटी टुक दे नाल जिहड़ा अटैच किया जाए। माशी जिहड़ी चीज़ है, माशी जद्दोजहद दे विच मतलब साडा जिहड़ा मतलब छोटा तबका है, बेरोज़गार लोग ने, उन्होंने वसाइल नहीं है, वो तो बच्चे पढ़ाते नौकरी वास्ते। हाँ जी। और जब पंजाबी पढ़ के उन्होंने मतलब एक बड़ा सी लभना कख नहीं, बड़ा मशहूर सी कि देखो कुदरत दे खेल पड़े फाटी विच तेल, ये बड़ा मशहूर सी। मतलब जे इन्होंने हुकूमत ने साडे पंजाबियों नाल ये सलूक करना है कि जबान की भी तोहीन करनी है और पढ़ने वाली भी तोहीन करनी है, तो ये नाजायज़ है। ये पहले इनू कंट्रोल करो। यानी जिहड़ा मंदा सलूक वरतिया जा रहा है पंजाबी दे नाल, उस मंदे सलूक नूं खत्म कीता और इस दा जिहड़ा जायज़ मकाम है उसनूं अगे वधाया जाए। जी हाँ, ते ताकि पंजाबी नूं दा मकाम मिल सके। बहुत वधिया और बहुत अच्छा तबसरा तुसां कीता है। और मैं समझना वा यही असल गल है कि उहदी इज्जत कीती जाए, उहदी इज्जत बहाल कीती जाए, और ना कि उन्होंने जलील किया। जिस तरह पग की मिसाल दी जाती है, ठीक है, बहरा जिहड़ा होटल का वो भी इंसान है साढ़े वर्गा, मगर तुसीं देखो ना कि जिहड़े होटल की बाकी इंतजामिया या तो सारियां पग्गां पान ना, पग पवाई जाती सिर्फ चपड़ासी नूं, वो पग की दरअसल तोहीन अंग्रेज़ ने की सी। ठीक है, तो असी पग की इज्जत बहाल करनी, मेरे तुहाडे सिर ते पग होनी चाहिए, मगर पग सारे पाण, अफसर भी पावे तो चपड़ासी भी पावे। मगर जो चपड़ासी पाएगा का मतलब कि असीं उन्होंने नीच कर रहे हैं,
ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੰਗਰ ਪੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਖੌਲ ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਤ ਕਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ BA 'ਚ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਹੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, FA 'ਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, BA 'ਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ BSc ਕਰੋ ਜਾਂ BA ਕਰੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਟੋਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਬਰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਐਪਰੈਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਤੇ ਨਹੁੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਐਪਰੈਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, MA ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੀਦ ਤਾਲੀਮ, ਮਗਰ ਐਜ਼ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਾਂਗਾ। ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮੀਆਂ ਜ਼ਫਰ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਸੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੁਤੱਯਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਚੋਲ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੜਿਆਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੜਿਆਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਛੂਤਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਮਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਫਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਫਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛਪ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੌਂਕ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਫਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਵਧੀਆ। ਔਰ ਥਾਂ ਬਥਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ 'ਚ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਹਿੱਸੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਰੂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਕਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਗੀਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੜਿਆਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਤਲਕਾਤ, ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੁੱਟ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੜਿਆਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਫਾਤਿਆਤ ਮੁਸੰਨਫੀਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸੰਨਫੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਤਿਆਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਭਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੰਨਫੀਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਹ ਸੀ, ਵਫਾਤ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਨਸਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਆਈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਛਾਪ। ਲੇਕਿਨ ਪੜਚੋਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਪ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਲਮ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਖਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਖਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ PCS ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਬਜਾਏ ਗੱਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਬੈਠੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1944 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ, 1944 'ਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਉਹ ਮੈਂ 1980 'ਚ, 1912 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾਂ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ 2020 'ਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਉਮਰ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। 100 ਸਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਅੱਗੇ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ 2 ਘੰਟਾ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੀਆਂ ਜ਼ਫਰ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੁੱਗਾ ਮਲ ਬਿਸ਼ਨੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬੇ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬੁੱਗਾ ਮਲ ਬਿਸ਼ਨੋ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮਜੀਠਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਛਾਪਿਆ? ਛਾਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਗਾ ਮਲ ਬਿਸ਼ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਾਂ ਦਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਦਾਸਤਾਨ, ਕਿੱਸਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜੀ।
ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੀਆਂ ਜ਼ਫਰ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਇਤਲਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ